آج ہم بات کریں گے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کے بارے میں، یعنی پیسہ۔ آج کے دور میں پیسہ وہ چیز ہے جسے انسان دنیا بھر میں استعمال کرتا ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ پیسے کے لیے نہ صرف محنت ہوتی ہے بلکہ دنیا میں جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں، کبھی اچھے کاموں کے لیے کبھی برے کاموں کے لیے۔ پیسہ ہی وہ چیز ہے جو سب کچھ چلاتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے اور اسے کس نے بنایا؟ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی امریکہ کی ہے، جسے ہم ڈالر کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ڈالر اتنی طاقت میں کیسے آیا؟ اور اس طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کن کن ملکوں کو تباہ کیا؟ اور آخر کیوں کوئی دوسری کرنسی اسے پیچھے نہیں چھوڑ سکی؟ یہ امریکہ کا وہ تاریک پہلو ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ڈالر کی طاقت کی بنیاد پیٹرو ڈالر نظام پر ہے۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ تیل کی عالمی تجارت صرف ڈالر میں ہوگی۔ اس سے ڈالر کی مانگ بڑھی اور یہ دنیا کی ریزرو کرنسی بن گئی۔ لیکن اس طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا قیمت ادا کی گئی؟ کچھ ممالک جو اس نظام کے خلاف گئے انہیں شدید نتائج بھگتنا پڑے۔ مثال کے طور پر عراق کے صدام حسین نے 2000 میں تیل کو یورو میں بیچنا شروع کیا۔ نتیجہ 2003 میں امریکہ نے حملہ کیا، صدام کو ہٹایا اور تیل دوبارہ ڈالر میں بیچا جانے لگا۔ پھر لیبیا کے معمر قذافی نے افریقی دینار کے نام سے سونے پر مبنی کرنسی بنانے کی بات کی جو ڈالر کی جگہ لے سکتی تھی۔ نتیجہ 2011 میں نیٹو کی مدد سے انہیں ختم کر دیا گیا۔ یہ محض اتفاقات ہیں یا ایک سوچی سمجھی حکمت عملی؟ ان کے علاوہ ایران اور وینزویلا جیسے ممالک جو ڈالر سے ہٹ کر تجارت کرنا چاہتے ہیں آج بھی امریکی پابندیوں اور دباؤ کا شکار ہیں۔ ان ملکوں کی معیشتوں کو کمزور کرنے میں ڈالر کی طاقت نے بڑا کردار ادا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی دوسری کرنسی جیسے یورو یا چینی یوان ڈالر کو کیوں نہیں ہرا سکی؟ اس کی وجہ ہے کہ ڈالر نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی اور فوجی طاقت سے بھی جڑا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا بھر میں فوجی اڈے ہیں اور عالمی مالیاتی اداروں جیسے IMF اور ورلڈ بینک پر اس کا کنٹرول ہے۔ یہ ہے ڈالر کی طاقت کا راز اور اس کا تاریک پہلو۔ کیا یہ نظام ہمیشہ چلتا رہے گا یا کوئی نئی کرنسی اسے چیلنج کرے گی؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی کیسے بنا اور اس نے کن ممالک کو متاثر کیا، آئیے ایک قدم پیچھے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیسہ کس نے بنایا اور یہ دنیا میں کیسے آیا۔ آج ہم جو کرنسی استعمال کرتے ہیں اس کی کہانی بہت پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اشیاء کا تبادلہ کرتے تھے، جیسے اناج کے بدلے جانور۔ لیکن جیسے جیسے معاشرے بڑھے، ضرورت پڑی ایک ایسی چیز کی جو سب قبول کرے۔ یوں دھات کے سکوں سے لے کر کاغذی نوٹوں تک کا سفر شروع ہوا۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ آج کا پیسہ، خاص طور پر ڈالر، کس طرح طاقت کا ذریعہ بن گیا؟ اس کی کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں پیسوں کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ خیال کہاں سے آیا۔ اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت قدیم زمانے میں کوئی سکے یا نوٹ نہیں تھے۔ اس وقت انسان بارٹر سسٹم یعنی اشیاء کے تبادلے کا طریقہ استعمال کرتا تھا۔ سادہ الفاظ میں لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں سے لیتے اور بدلے میں اپنی چیزیں دیتے تھے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس اناج زیادہ تھا اور اسے جانور چاہیے تھے تو وہ اناج دے کر جانور لے لیتا تھا۔ اگر کسی کے پاس کپڑے تھے اور اسے اوزار چاہیے تھے تو وہ کپڑوں کے بدلے اوزار حاصل کر لیتا تھا۔ لیکن یہ نظام زیادہ دیر تک چل نہ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کئی مسائل تھے۔ فرض کریں آپ کے پاس اناج ہے اور آپ کو کپڑے چاہیے، لیکن جس کے پاس کپڑے ہیں اسے اناج نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ اب کیا کریں گے؟ ہر شخص کی ضروریات مختلف ہوتی تھیں اور تبادلے کے لیے مناسب چیز ملنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ چیزوں کی قیمت طے کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ایک بکری کی قیمت کتنے اناج کے برابر ہوگی یہ سمجھنا آسان نہ تھا۔ تو دوستو،
इस बार्टर सिस्टम की उन्हीं खामियों ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया कि कोई ऐसा तरीका हो जो तिजारत को आसान बना दे। यहीं से पैसों के ख्याल की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर धातों के सिक्कों और फिर कागजी नोटों तक पहुंचा। इस बार्टर सिस्टम की उन्हीं खामियों ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया कि कोई ऐसा तरीका हो जो तिजारत को आसान बना दे। यहीं से पैसों के ख्याल की शुरुआत हुई। अब तारीख और बादशाहों की बात करें तो बार्टर सिस्टम तो हजारों साल पुराना है, जो तकरीबन 6000 कब्ल मसीह से चला आ रहा था, लेकिन इसे कोई एक बादशाह शख्स शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसानी जरूरत का नतीजा था। लेकिन जब बात सिक्कों की आती है तो सबसे पहले धाती सिक्कों का बाकायदा निजाम लीदिया के बादशाह क्रोसीस ने शुरू किया। ये तकरीबन 700 कब्ल मसीह की बात है। लीदिया आज के तुर्की का एक इलाका था और क्रोसीस ने इलेक्ट्रम, सोने और चांदी के मिलाप से सके बनवाए जिन पर इसकी मेहर होती थी। ये तारीख का पहला बाज़ाब्ता करेंसी सिस्टम माना जाता है। इसके बाद यह ख्याल तरक्की करता गया। मसलन फारसी सल्तनत के बादशाह दारिविश अव्वल दरियस आई ने तकरीबन 500 कब्ल मसीह में खालिस सोने के सके दीरक मुतारफ करवाए। यूनान में चांदी के ड्राकमा सके मशहूर हुए और रोम में डेनरीस चांदी के सिक्कों का दौर आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्कों का मामला सामने आने लगा। धात के सिक्कों ने तबादले को आसान तो किया, लेकिन उनका वजन और मिकदार बढ़ने से मसाइल भी पैदा हुए। इंसान एक बार फिर सोच में पड़ गया कि इसका हल क्या हो। अब सोचें, अगर अब ताजिर है और आपके पास सोने के सिक्कों से भरा थैला है, लेकिन सफर के दौरान कोई इसे छीन ले तो क्या होगा। इसी परेशानी ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो ना भारी हो, ना आसानी से लौटी जा सके और तिजारत को भी आसान बना दे। यहीं से कागजी करेंसी का ख्याल उभरा। सबसे पहले ये जान लें कि 1279 में चीन में युआन खानदान का दौर था, जो मंगोलों ने कायम किया था। ये मंगोल कोई आम लोग नहीं थे, ये जंगजू कबीले थे जिनकी सल्तनत चंगेज खान ने शुरू की। 1279 तक चंगेज के पोते कबला खान ने चीन पर कब्जा कर लिया और युआन खानदान की बुनियाद रखी। कबला खान ने कागजी पैसों को सरकारी करेंसी बनाया। इससे पहले तान खानदान 7वीं सदी में ताजिरों ने कागजी रसीदें इस्तेमाल की थीं, जिन्हें मनी लाइन कहते थे, लेकिन युआन खानदान में यह बाकायदा निजाम बन गया। ये कागज दरअसल आईओयू की तरह था, यानी एक वदा के इसके बदले धात मिल सकती है, लेकिन कबला खान ने इसे धातों से आजाद कर दिया। इससे तिजारत कैसे हुई? मंगोलों की सल्तनत बहुत बड़ी थी, चीन से लेकर मशरकी यूरोप तक। सोने और चांदी के सिक्कों को ले जाना मुश्किल था, खास तौर पर सिल्क रोड पर। कागजी पैसों ने तिजारत को आसान बना दिया। ताजिर इसे लेकर सफर करते, सामान खरीदते और यह हल्का होने की वजह से लूट मार से भी महफूज था। कबला खान ने कानून बनाया कि हर कोई इसे कबूल करे वरना सजा मिलेगी। इससे यह करेंसी फैल गई और लोग इसे खरीदने और इस्तेमाल करने लगे। फिर क्या हुआ? शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब मंगोलों ने जरूरत से ज्यादा कागजी पैसे छापने शुरू कर दिए। जब पैसों की मिकदार बढ़ी और उनके पीछे सोना चांदी नहीं था, तो उनकी कीमत गिरने लगी। महंगाई बेकाबू हो गई। मसलन जो चीज एक नोट से मलती थी वो बाद में 10 नोटों की हो गई। लोगों का एतमाद खत्म हुआ, क्योंकि ये कागज अब कुछ भी खरीद नहीं सकता था। युआन खानदान के आखिर तक यानी 1368 तक ये निजाम तकरीबन नाकाम हो गया और चीन दोबारा धाती सिक्कों की तरफ चले आए। तो फिर नुकसान कितना हुआ? बहुत ज्यादा। माशी तौर पर महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। दुकानदारों ने कागजी पैसों को कबूल करना छोड़ दिया, तिजारत बैंड हो गई और भूखमरी बढ़ी। सियासी तौर पर भी युआन खानदान कमजोर हुआ, क्योंकि माशी तबाही ने बगावतों को जन्म दिया और आखिर में मंग खानदान ने मंगोलों को चीन से निकाल दिया। ये कागजी पैसों का पहला बड़ा तजर्बा था जो नाकाम हुआ। लेकिन सवाल यह है कि यह कागजी करेंसी बंद क्यों हुई? दरअसल इसके बंद होने की कई वजूहात थीं। सबसे बड़ी वजह थी इसकी ज्यादा छपाई। जब हुकूमत ने जरूरत से ज्यादा कागजी पैसे छाप दिए तो उनकी कीमत कम हो गई, यानी महंगाई बढ़ गई।
लोगों का एतमाद इस करेंसी से उठने लगा क्योंकि ये धातुओं से मुंसलिक नहीं थी। कागजी करेंसी का ख्याल अगरचे चीन में खत्म हो गया, लेकिन यह दुनिया के दूसरे हिस्सों में दोबारा जिंदा हुआ। मगरिब में, खास तौर पर यूरोप में, कागजी करेंसी की दोबारा शुरुआत 17वीं सदी में हुई। सबसे पहले स्वीडन में 1661 में स्टॉकहोम बैंकों ने कागजी नोट जारी किए, जिन्हें ऑयन पामसिट्रिक ने मुतारफ करवाया। ये नोट सोने और चांदी के बदले दिए जाते थे, यानी उनकी कीमत धातुओं से जड़ी हुई थी। लेकिन यहां भी वही मसला आया, ज्यादा छपाई से महंगाई बढ़ी और यह निजाम नाकाम हो गया। फिर इंग्लैंड में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नोटों को बेहतर बनाया। इन नोटों की खास बात यह थी कि वो ज्यादा मुनज़्ज़म थे और हुकूमत की हिमायत हासिल थी। शुरू में ये नोट भी सोने के ज़खायर से मुंसलिक थे, लेकिन 20वीं सदी तक आते आते दुनिया भर में नोटों को धातुओं से अलग कर दिया गया। इस तब्दीली की वजह थी माशी लचक। जब नोट धातुओं से आजाद हुए तो हुकूमतें अपनी मईशत के मुताबिक पैसे छाप सकती थीं। आज के नोटों की कीमत सोने या चांदी से नहीं, बल्कि लोगों के एतमाद और मईशत की ताकत से तय होती है। आइए जानें, डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कैसे बनी और कैसे वजूद में आई। हम बात करेंगे कि किस तरह अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी डॉलर करेंसी को दुनिया पर मुसल्लत किया और आज तक इसकी कोई दूसरी करेंसी मुकाबला नहीं कर सकी। तो वीडियो को आखिर तक देखें तक आपको पूरी बात मालूम हो जाए कि अमेरिका और डॉलर की बालादस्ती। दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 से पहले दुनिया की मईशत में बरतानवी पाउंड और दीगर करेंसियां भी चलती थीं। लेकिन जंग ने यूरोप को तबाह कर दिया, जबकि अमेरिका महफूज रहा और उसकी मईशत मजबूत हुई। 1944 में ब्रिटन वुड्स मुआहदा हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि डॉलर को सोने से जोड़ा जाएगा और यह आलमी करेंसी बनेगी। जंग के बाद अमेरिका ने यूरोप की तुमरात के लिए अरबों डॉलर दिए, जिससे डॉलर हर जगह फैल गया। 1971 में जब सोने का मेयार खत्म हुआ, तब भी डॉलर की ताकत कम ना हुई, क्योंकि तेल की तिजारत पेट्रोडॉलर के नाम से डॉलर में होने लगी। आज दुनिया की 60% से ज्यादा तिजारत डॉलर में होती है। इसके मुकाबले में कोई और करेंसी अभी पीछे है। तो अमेरिका ने जंग से फायदा उठाकर डॉलर को दुनिया का बादशाह बना दिया। पेट्रोल डॉलर क्या है? पेट्रोल डॉलर से मुराद वो निजाम है जिसके तहत तेल की अलअक़वामी तिजारत बुनियादी तौर पर अमरीकी डॉलर में होती है। ये निज़ाम 1970 की दहाई में शुरू हुआ, जब सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब ने फैसला किया कि वो अपना तेल सिर्फ अमरीकी डॉलर में फरोख्त करेगा और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के दीगर ममालिक को भी इसकी तरगीब दी। इसके बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को फौजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया। अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा होता है? चूंकि तेल दुनिया की सबसे अहम चीज़ों में से एक है और उसकी खरीदारी डॉलर में होती है, इसलिए हर मुल्क को डॉलर रखना पड़ता है। इससे अमरीकी डॉलर की आलमी मांग बढ़ती है और उसकी कदर मजबूत रहती है। अमेरिका अपने फेडरल रिजर्व के जरिए ज्यादा डॉलर छाप सकता है, क्योंकि दुनिया को तेल के लिए डॉलर चाहिए होते हैं। इससे उनकी मईशत को इस्तेहकाम मिलता है। पेट्रोल डॉलर निज़ाम की वजह से अमेरिका को तेल पैदा करने वाले ममालिक पर असर और रसूख हासिल होता है, जो इसे आलमी सियासत में ताकत देता है। सऊदी अरब को इससे क्या फ़ायदा होता है? मुआहदे के तहत अमेरिका सऊदी अरब को फौजी मदद फराहम करता है, जो उनकी सलामती के लिए बहुत अहम है। तेल की फरोख्त से सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा डॉलर मिलते हैं, जिन्हें वो अपनी मईशत को मजबूत करने और आलमी मार्केट में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करता है। पेट्रोल डॉलर निज़ाम की वजह से सऊदी अरब तेल की आलमी तिजारत में एक अहम किरदार अदा करता है, जिससे इसकी बैन अल-अक़वामी अहमियत बढ़ती है। हर मुल्क इसे कैसे इस्तेमाल करता है? दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक तेल खरीदने के लिए अमरीकी डॉलर इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो अपनी करेंसी को डॉलर में तब्दील करते हैं या अपने पास डॉलर के ज़खायर रखते हैं। चूंकि तेल की तिजारत डॉलर में होती है, इसलिए बहुत सी दूसरी आलमी तिजारत भी डॉलर में होती है, जिससे ये एक आलमी करेंसी गई है। ममालिक अपने मरकजी बैंकों में डॉलर के ज़खायर रखते हैं ताकि तेल और दीगर ज़रूरी चीज़ों की अदायगी कर सकें।
آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ نے صدام حسین پر حملہ کیوں کیا؟ کیا اس کی وجہ تیل تھی اور وہ ڈالر کو تبدیل کرنا چاہتے تھے؟ اور قذافی کو کیوں مارا گیا؟ کیا اس میں بھی تیل اور ڈالر کو تبدیل کرنے کی خواہش شامل تھی؟ اور اس کے بعد کیا امریکہ سپر پاور بن کر دنیا کے سامنے آیا؟ پہلے صدام حسین کی بات کرتے ہیں۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور کہا کہ صدام کے پاس خطرناک ہتھیار ہے، لیکن بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اصل وجہ تیل تھی۔ عراق کے پاس تیل کے بہت بڑے ذخائر تھے اور صدام نے تیل کی فروخت ڈالر کے بجائے یورو میں کرنے کی بات کی تھی۔ یہ امریکی معیشت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا کیونکہ ڈالر عالمی تجارت کا اہم کرنسی ہے۔ حملے کے بعد عراق کا تیل امریکی کمپنیوں کے ہاتھ لگا اور ڈالر کی بالادستی برقرار رہی۔ اب قذافی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 2011 میں نیٹو کی مداخلت سے قذافی کا خاتمہ ہوا۔ لیبیا کے پاس بھی تیل کے بڑے ذخائر تھے اور قذافی تیل کی تجارت کے لیے ڈالر کے بجائے سونے پر مبنی افریقی کرنسی دینار لانا چاہتے تھے۔ یہ ڈالر کے عالمی نظام کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ ان کے خاتمے کے بعد لیبیا کا تیل مغربی کمپنیوں کے کنٹرول میں آیا اور ڈالر کی حیثیت محفوظ رہی۔ تو کیا ان دونوں واقعات کے بعد امریکہ سپر پاور بن کر ابھرا؟ بہت حد تک ہاں۔ ان اقدامات سے امریکہ نے نہ صرف تیل کے وسائل پر گرفت مضبوط کی بلکہ ڈالر کو عالمی معیشت کا اہم ستون برقرار رکھا۔ آج بھی امریکہ کی فوجی اور معاشی طاقت دنیا پر حاوی ہے۔ صدام حسین اور قذافی جیسے رہنماؤں نے جب ڈالر کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تو ان کا انجام سب نے دیکھا۔ آج تک کوئی اور کرنسی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی کیونکہ امریکی معیشت اور فوجی طاقت اسے سہارا دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ یوں ہی رہے گا؟ اب ڈیجیٹل دور میں بٹکوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیز سامنے آ رہی ہے۔ کیا ڈالر بھی ڈیجیٹل شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ ڈیجیٹل ڈالر لا سکتا ہے تاکہ اپنی بالادستی برقرار رکھے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے یا کوئی نئی کرنسی اس کا تختہ الٹ دے گی؟ آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں کہ کیا ڈالر کا راج قائم رہے گا یا ڈیجیٹل کرنسی اسے بدل دے گی؟ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بات چیت جاری رہے۔ شکریہ۔